مثلا اسمه مرحبا سون زوف لون زات المغربيه تسنة زوف لون تديا تمدتاكي السيت مثلا اسمه بهذا النظر في تمثال تمرتنا القوانين كي سوف هكا مدبرن تمرتنا ديال الوقت كان دا عطاسي دي قرن تاع شي تالوف تم قرات ايمي البترول يرخصد وتص القوانين دي فانا كوسناكي باش ادنان وقت دي سوف انا مدبرن تمرتنا يعني سوف غادي باش نسقم لي حاله باش نقيم انجتمرت ناتشنج ذا كوفري ذا بواكا ذا كوفري لهنا ولا قال انجتمرت ناتغلي والقوانين اللي مسقارنا الواد فينونس كومبليمونتير قد فانكا والسناكي عطاس ادينان يعني لا رواقي وتلاقارا الوقت ما جي ثلث ثمتاقي عند شاشكا يلاق القوانين يظن وين يعني القوانين قلاقون يعني متبرت مورت ما متبرت مورت ميت شفان قبل ما جي يعني الحاجه الهان وان شاء الله هدي والخرم قران إثمرت الناغي وسورتو ذا غان بعض النهضره في مسلتاكي وصوردي إمي أنا غلف وصوردينا الميز لي فينونس تمرت الناغي سوال وقد يساني صوردين خمس وقد جمعني صوردين دي فرا البونكات ياسني ساول الناس إلا قد في كميسول الشمي صوردونا البونكا ولو يعني أو كن نسمعه ونسقسي مين با سكوندت بومي صوردينا كيف كان سنة نديلي سيتورا المد 2016 ديسمبر 2016 يعني قريب 16 شهر الناس اللي قيس قناه ستينا الوقت كي مالوني فغان اديش كميسون ديال البنكه وتيلارا وسقسي وسقسينا راه شكون دوسان وثانيه اسكسن كان 7% لي تاكس سكسور دياكي تم سالتاكي فاد نهضر في لاساساكي باش نسيا نفهم اش قلنا ديجا ديال الرواقي تجديط الرواقي كومبليمونتير كي سوفان والسناكي وثانيه لاكسيون تاكي يسولون وقيس انا صور دي جماعه دي فارا البنكات شمنا البنكات اسك دابور الحاجه الهان وثاني اسك يعني براتيكمون اسك لان ادي ناطش كركاز ناطش بوكالي سان صور ديال قبل الامر يقولش كشمن يصور ديال سنا البنكات ولو يعني نزرا ام كتاشين بنكات ناغل سيستم بنكار ناسك يسعى لي مويان يسعى لي كاباسيتي باش ادي ويصور ديال كاع داخل وثاني وقد يحوجنا سون ديسپونيبل وقد يحوجن من مسني هوا مثلا نسمعوا دونك كنا تاكي تمثال بوساكي وصل فرحه مقرن نساء مثلا فرحتي علي وكذا مسنو هذا مسات انا نيكسبير اموزاو وصور دي سي الجزائر سي فرحتي علي زوف لك مثلا مرحبا فيك مساء الخير فيك يا سي فرحات تم زورت كان عنيك مثلا بالك وقاعد تسولنا كا نبغى نفهم اون لوا دو فينونس كومبليمونتير اشو المعنى ناس اسك سوفا كان مسكيه اون كريز نعطي لي كولاس كواس اون لوا دو فينونس كومبليمونتير اون جينيرال يعني En général, dans l'absolu, une loi de finances complémentaire, ما أكثر ما راهوش يعني ما راهش ليزيكيليبر بيدجيتير، إنك كتخدم ضيوتي باش ما تعاود تريكيليبر شويه لي فينونس، ما بدلنا عطاس لي دونياري بدلنا لا سيتياسيون ايكونوميك. نقول لي زعما باش انا كاع عدمت وقال سي اون تراديسيون ايوا نجوبو تكنيا. Donc pratiquement entre 2008 et 2013, c'était devenu une tradition. Il y a un éco-sequestre rectifié le budget de le mettre sequestre. Et en plus, les Souhaïens, ils ont profité pour intégrer de nouvelles mesures. L'Assemblée, la population, ils les intégraient par ordonnance. Dans le mois de juillet, l'Assemblée nationale, il y a une intercession. Mais après, يعني اون جينيرالمون لوا دو فينونس كومبليمونتير سي اون لوا اكسيبسيونيل ماشي كل سكواس كان غورناث وغال شغل سي اون روتين كل سكواس سو فانتيد هكا فهم نو 2012 2013 هذا سورتو 2013 هذا خاطر ils ont arrêté زعما لا موفيز تراديسيون هكينيو les lois de finances complémentaires c'est une habitude. Est-ce que c'est qu'il y a 2013-2014 normalement ils étaient obligés. Ok. Il y a eu quand même un changement énorme en 6 mois. Et le Canada تفهم لا لوا كاع شو قلنا داخل يعني كتشي نون طونك اكسبير طوال يعني لا لوا يقلقون لا لوا تصفنا قلقت يزمن انت شكات 3000 تاكين على كريز كنت شينا سي اور سوجي ماشي دوا كاع حوايج ديال الوقت تاكي ديجا. لكن يعني الحق غير صير لين كاين صادق شو مارو في سياسه غير صير لين يا دو فولي الفولي بودجيتير ولا غير يعني ما غير تخدم خاطر براتيكمون نقول بدلنا شما مالغري كو الدينار يغلي 30% لي ريفوني سنه غاديين 60% بريسك 55% بصح ما هو يعني لي ديبونس اي لي روسيت بريفيزيونيل بودجيتيزي سي بريسك لا ميم شوز يا ديفيرونس 2 مليار دولار يعني لا بليبار دي بودجي
Ils n'ont rien changé. Et le deuxième volet? Le deuxième volet, c'est les mesures fiscales et douanières. Bon, les mesures fiscales, à part de rétablissement de l'IPS à un taux raisonnable pour les producteurs, il n'y a pratiquement aucun changement. Il y avait un impôt forfaitaire unique où déjà il était tordu pour les petits commerces pour les producteurs. Un producteur à moins de 30 millions de dollars, il était à l'IFU. Mais personne n'a touché à cet impôt. Alors que normalement, il doit être révisé. معليش نقم كان توجور ديال لا لوا فينونس كومبليمونتير اش كان تحوس صراحه خاطر سيدي قالنا يعني بالك لي زوتوريتي مازالوش تعرفنا مازالو فرقنا راكم كان شاشي دي ثالوف دي دون اون كريز مالغري يعني اوفيسيالمون ناند يعني تو راقنا ستون بتيت كريز بصح لا غروند لا كريز كوش تعرفنا راسيس اسك لا لوا قال كونفيرم كوم كوا مازال سنساش دي دونيت النظام دي دون ان اوتر موند وفقنا راكم كون حوايج دوت لوا دورت الديسبوزيسيون باش نشوف تموت ناسي لا كريزك زاد ما تجوز تعرفنا اوفيسيالمون كي بعد زمان تعرفنا مي ريالمون يسون كوانسي زمان من ديما تنلقيو نوبريز وسمير دراس دور كان 480 دوغري كيونواس. Donc, ils sont positionnés au plan social, au plan politique, dans une impasse. Mais maintenant, je suis automatiquement, à un moment donné, politiquement, c'est dangereux. Et la structure de l'économie algérienne, il y a trop d'intérêts en jeu, que ce soit Chab et une vision de l'économie qui n'est pas correcte. On serve des lobbies, des sphères d'influence. L'économie est gagnée avec des méthodes qui relèvent du banditisme. On ne peut pas défier des lobbies qui sont devenus pratiquement archi-milliardaires en dollars, les défier qui Guinée et changer de cap. Vraiment, ça peut être un problème dans la société. Par contre, il y a beaucoup de bureaucrates qui ne sont pas vraiment au fait de la situation économique mondiale. Mais on va tenir le cap une année ou deux, il y aura un problème au Moyen-Orient, il y aura un problème géopolitique, le pétrole de la musique. Mais il n'y a pas de vision, il n'y a pas un plan d'ensemble. Vous déjà démolir ça. تمثلتنا الناس فرحت ترى لا بونكريزاسيون كلام كسقان صور ديناكي انفورمال صور ديناكي يكفان دي سيركوي ترى يمدبرنا السوالن يمدنا باش داني صور دين سنا البنكه لو كان تفهم سي كوا اكزاكتومون سي كوا ان كونسيست كوا الامر كي يعني تمثل تاكي سواني صور يمدنا داني صور دين سنا البنكه le gouvernement il est parti d'une logique c'est parce que la fiscalisation ils les ont fait en dehors de la sphère officielle, de la sphère fiscale. Donc la fiscalité des garanties automatiquement les bancaires vont essayer de régulariser la situation. Surtout que beaucoup d'Algériens ils ont fraudé le fisc parce que le financement déjà. Ou par exemple, il déclaré ce somme. Il n'y en a pas un seul. Ou les gens qui ont déclaré ce somme, ou il y a déjà une catégorie qui représente quelques milliers de milliards de dinars. C'est un où il y a des informels, ils sont obligés de travailler l'informel. Ils sont dans une situation où ils sont facturés donc dans un circuit qui est rassuré de proprement ou proprement. En plus, on va essayer d'alimenter des comptes publics, des comptes des banques surtout, par l'épargne locale, au lieu de l'alimenter directement à chaque fois par la Banque d'Algérie, par le biais des rentrées pétrolières. Seulement, il y a un petit problème. Il faudrait réviser la situation qui les a poussés à fermer des il y avait des conditions qui ont poussé les Algériens à se retrouver dans cette situation.
Et dans les conditions, les mêmes, avec des banques bureaucratiques, avec une bureaucratie administrative qui va les bloquer s'ils essaient d'investir, de récupérer les commerces CFC ou dans des situations inextricables, il y a un manque de confiance. Il y a une logique, il y a une démarche à suivre. Tout à fait. La logique يعني يمكن أشوف لقد الخدم أسكيل فو دير ريفورمي لي بنك كيل فو كريي دير نوفال ريفورم لا بنك نا أشوف لقد باش هذا تشوف لا كونفيونس توريم دنا قاد وغانا تشوني كونفيونس باش هذا نصور دين سن دي لي بنك. À mon avis, déjà, il faudrait réformer le système fiscal. Il faudrait réviser la vision de la fiscalité. On ne peut pas dire aux gens sous forme de contribution. Il y a quelque chose qui cloche là. La contribution en Occident, en Europe, elle est obligatoire. C'est une honte. La contribution unique. Mais il y a aussi les comptes publics, la reddition des comptes publics qui est obligatoire. Il ne viendrait pas à l'idée d'un dirigeant d'utiliser les fonds publics qui se disent non, c'est Mohamed. Ça, c'est l'argent de la population. Il faudrait quand même orienter la fiscalité de manière à ce que par rapport à l'ouïn, il faudrait qu'il y ait une logique dans les contributions. C'est-à-dire que à la fin, le problème se pose comme ça au niveau des nations. En plus, au plan bancaire, des banques qui pratiquement ne sont pas connectées, c'est au niveau des agences. Une opération en tant que il faudrait moderniser le système bancaire, qui est de mettre au standard international. Je ne vois pas qu'il y a un Algérien qui des garanties et une transparence aussi dans les mouvements de fonds. Nous connaissons dans les banques, c'est pas facile de revoir les calculs plus tard. ما تصدر بالحقيقه في التيلي ولا حسابي ويعرف كيفاش هذا حسابي هي شو الامر كي لامنيستي كي 16 شهر زعما دومي صور دينون بنا ما سقساك عندي دوساني صور ديناكي ابري 16 شهر اش غادي يضرون يعني ما لو ديال رايون صور دينستورا دون 16 موا ابري لا فان 2017 ما يبغى ينفذ الرئيس يبغى دير صور دين اش غادي يضرون اش يضرون يعني c'est une date butoir qui est éloignée quand même, parce que normalement dans une procédure d'amnistie, une date butoir doit être courte quand même, 30-60 jours. 18 mois, c'est le وقت باش se nettoyer vis-à-vis de la société et du fisc. Mais moi je trouve que dans 18 mois, le problème qui se pose, c'est que il aurait fallu le faire avant de faire cette procédure. Absolument. Parce que les conditions de la fraude, elles sont dans la loi elle-même. C'est pratiquement tout le circuit économique, le circuit administratif, il pousse à la fraude. Et il y a une partie de toute façon où quels que soient les encouragements, je vois très mal qu'un fonctionnaire c'est la corruption, des fois ils arrivent à amasser des capitaux vers les sociétés privées. Il faudra bien qu'il y justifie. La fraude fiscale, il faudrait quand même avoir une activité légale qui est fardée de l'économie. Ce n'est pas un fonctionnaire qui va se pointer avec 200-300 milliards, alors qu'il y en a qui ont 200-300 milliards. Les fonctionnaires, vers eux, ils ont beaucoup plus de capitaux circulants que des commerçants très bien installés sur la place. Voilà. Et sur les 7% de taxes, est-ce que 7% qui fait sortir de pendant l'amnistie, les 7% qui sont après l'amnistie? Non, les 7%, c'est un taux libératoire. Il y a une fraude dans le fisc pendant des années. Moyennant 7% de son propre. Le taux d'imposition ordinaire, il y a 7. Parce
que le taux d'imposition ordinaire pour l'IRG, il est lourd quand même, parce qu'il est progressif. Il va de 15 à 30, et puis ça arrive, c'est les pénalités de fraude. Donc, vous voyez que c'est 7%, mais qu'est-ce que 7%? Est-ce que c'est une façon de blanchiment d'argent? Est-ce qu'ils vont légaliser le blanchiment d'argent des lois? Ce n'est pas possible que ce soit du blanchiment. Dans les conditions qu'ils ont posées, il faudrait que ce soit le fruit d'une évasion fiscale et pas le fruit d'une activité criminelle. Le blanchiment concerne les activités criminelles. Par exemple, les putains terroristes, les fonds étrangers destinés à des activités criminelles, d'origine de la drogue, les fonds de corruption. Donc, oui, pratiquement, ils sont exclus de facto avec la nouvelle loi. Nous avons quelques capitaux qui sont facturés ils représentent une certaine proportion de la masse circulante, mais le gros des capitaux au noir, ils sont représentés par des activités quand même un peu plus criminelles que ça. Et c'est ça le problème qui s'oppose. Je travaille légalement depuis des années. ترى صور دي نوا ديال الحلال ديال لا ليغاليتي ديال القانون تقصدي 30% تقصدي 15% وكذا كي ترى كشمان تقصد 7% كان هذا الحق نسون ترى انه كاينين كيما شي الحق وقبل غا تقسم 15% خاطر وكذا كي بوركوا فو كريي دو كاتيجوري وكاس في 7% خاطر يوكا ديك ديال القانون زيك اسكي زعما ديك الكونفلي كاين على لانيكدوتيك. Il y a eu d'autres amnisties quand même un peu plus dramatiques et puis ce genre de proposition ne se fait pas en position de force. Des fois, il se fait en position de faiblesse. C'est une proposition de mère. Il n'y a pas moyen de recouvrer cet argent. Donc, ils ont pensé qu'avec cette technique, il y avait moyen de récupérer une partie de l'argent. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il n'est pas pour leur morale. Je crois que le problème qui va se poser à l'avenir, c'est que est-ce qu'il ne serait pas tenté, une fois de réactiver le contenu vers la manipulation des mêmes fonds dans les mêmes activités ou des activités similaires? Il fallait moderniser les banques, il fallait déjà prévoir un plan de restructuration des banques et de méthode de travail, mais aussi avoir un plan économique à long terme. C'est que les mesures que le gouvernement prend, c'est des mesures en catastrophe, elles ne sont pas inscrites dans un plan d'ensemble. Un morceau de faïence, dans un mur, mais ce n'est pas exactement le mur, mais ça 3 mètres, 10 mètres, à quoi il sert? Normalement, il aurait fallu quand même faire une stratégie globale dans laquelle déjà est-ce qu'on va faire de la production, de la commercialisation, est-ce que dans le système d'importation tout azimut? Parce que si on arrête les importations, on les diminue de moitié. On va avoir des problèmes de fiscalité ordinaire, parce que 52% de la fiscalité ordinaire vient des importations. Parce que les gens qui ont la fiscalité ordinaire, le gros de la fiscalité ordinaire algérienne, c'est les droits de douane et la TVA en importation. Et même l'autre TVA locale, elle est générée par celle de l'importation des vins. Les importations, il faudra la fiscalité. Donc il faudra renforcer la pression fiscale pour pouvoir compenser les trous. Et ce n'est pas possible. C'est pas en pleine crise qu'on va demander aux gens un effort supplémentaire. Nous coincés, ils sont vraiment coincés dans une véritable spirale, mais où ils ne veulent pas reconnaître. Il y a un public qui veut dire au souvenir à la carte. يعني سي فرحات كي ترى بالك خطر الامر كي بالك هذا مثال ايكونومي الفينانس عطاسي الجزائريين بالك وفهمنا اكزاكتومون بصح شو تقرا كشيني انا قال بنيون عماره بنيونس قبل ما تصفغان نتاينا لا سوليسيون اي تلوف تاع شيء الفو ريغلومونتي لي زيكسبورطاسيون لامبورطاسيون سورتو الا كي لاقا خمنا ليسونس الا كنقص لي زامبورطاسيون كتا تقارض مش كتقص لي زامبورطاسيون كاد نقصني في الايسور ديال لي طاكس نقصني صور ديال لاكاس يعني شرطه ملاتو كذا كذا اكتيازيط انا مزورو تورا كما الا نحبس لي زامبورطاسيون بور بروتيجي لا برودكسيون لوكال اتناض نقص الايسور ديال لي طاكس نقص لاكاس تمورث ما لا نفو ليبري لي زامبورطاسيون عن مشكله لا برودكسيون لوكال تنقص اون بو با بروتيجي لا برودكسيون لوكال ام كتفهم هذا الامر كيكشي
il y a deux contraintes. Il y a une contrainte de commerce extérieur, une contrainte de balance de paiement extérieur, et il y a l'autre contrainte des budgétaires. Si la Guinée, on dirait que il a des impératifs qui ne correspondent pas à ceux de l'autre. La solution, à mon avis, c'est de maintenir le volume des importations, mais de réorienter vers d'autres produits, des produits d'équipement agricole, industriel, pour maintenir provisoirement un volume qui permet de générer une fiscalité, mais qui en même temps, il va permettre justement, par le biais des équipements guinéens acquis, à la place des produits de consommation superflus, les voitures, qui va permettre justement de générer une production interne qui va générer la même fiscalité. Moi, c'est alors une production interne qui génère la même fiscalité. Est-ce qu'on perd les importations de moitié? Extra la fiscalité. Est-ce qu'on va qu'avec les importations de confort et de consommation, on doit soutenir la fiscalité, mais c'est la faillite à très court terme. Donc, c'est à croire que nos ministres ne se rendent compte pas avant de parler. سقسينا ذنك مثلا فرحت ما شغالي في الفورما دي شيف دونتربريز وسنلاقي خمن دي بروبوزيسيون خمن دي اقتراحات بونتنا المسلال لو كان شينا تفهم يعني سي كوا اكزاكتومون لي بروبوزيسيون كي واسك شينا اون طونك اكسبيرت ورطن يعني الحاجه كون بو ابليكي وزماتها دعونا الجزائر الوقت كي يعني quelques propositions sont positives, quelques-unes, hein, parce que il y a des propositions qui sont plus ou moins farfelues. Le privé actuellement dans tous les secteurs de l'industrie, y compris militaire à moyen terme, c'est une proposition que j'estime farfelue. Parce que les industries sont très bien placées à n'ont pas osé dire ça, par contre, les CE, apparemment, ils ont les yeux plus gros que le ventre. Ils ont des ambitions, mais des fois qu'ils les dépassent. Par contre, c'est les gens les subventions. Quelque part, il n'a pas tort sur les subventions, il a tout à fait raison. Sur la réorientation des subventions publiques vers les couches. Vraiment, qui devraient être ciblées directement par pension, versées directement dans les poches de ces couches-là. Parce qu'on arrive quand même à des montants de subventions énormes qui ne servent à rien et qui même entretiennent le trafic, y compris le trafic de drogue sur certains volets. Je ne vois pas l'utilité. Il a tout à fait raison. Sur ce volet précisément. بس براتيكمون انا يمكن زعما هذا تفرقض مشكل واحد غايف كاين هاد زعما كاين فرماج ام زعما تفرقنا ليسونس بليتو ام كتفرقوا دونك يوني حوايج راي اسكو الفو فير دي كارت الفو فيريفي لا فيش دو باي لايفان نامي Non, j'ai fait un petit calcul ça fait 3 ans de ça, concernant les besoins d'un ménage moyen en matière de produits subventionnés, des produits subventionnés, et le lait, surtout les céréales pour la farine panifiable, plus les carburants. Gaz et électricité. Gaz et électricité, logiquement, on devrait les maintenir ainsi parce que les factures des choses se mettent dans la tête. Par contre, pour ce qui est des carburants, des céréales, un ménage moyen de 5 personnes et l'aide publique intégrale ne dépasse pas les 6 000 dinars par mois. Donc l'aide publique née de 6 000 dinars par mois, si on l'a versé directement au plus bas salaire, les moins de 30 000 dinars, de manière dégressive, à qui justement à 10, 8, 6 000, je trouve que ce serait plus logique de verser directement à ces gens-là l'argent qui est destiné à les soutenir en matière d'acquisition de produits subventionnés. Au lieu de verser des dizaines de milliards de dollars à des vauriens, il y a des gens qui n'en ont pas besoin. Moi, je circule avec un véhicule qui bouffe du mazout, qui bouffe beaucoup de mazout. Je trouve que c'est pas logique que, par exemple, les gens obtiennent la même aide que quelqu'un qui a un salaire malheureux. Et puis, dans la consommation, les gens qui ont des moyens, dans la consommation. Là où le pauvre il consomme 3 sachets, l'autre il achète 10 pour les jeter. Et puis, il y a du trafic de la poudre qui est subventionnée. Il y a de gigantesques trafics, c'est des milliards de dinars qui partent dans les poches d'industriels vers eux, sous forme justement de subventions mal orientées et mal quand même chéries. Le carburant, c'est une autre catastrophe. À 13 dinars 70 le mazout, à peu près 45 dinars le Maroc, et les Marocains ne payent pas en dollars, ils payent en drogue.
là, c'est une affaire d'1 milliard et demi à 2 milliards de dollars par année. C'est dangereux dans les deux sens. Déjà, très dramatique. En plus de ça, c'est un du poison subventionné. Quelque part, quelqu'un qui subventionne, moi, qui cher à acheter la drogue, c'est comme si subventionné directement cette drogue. Et il va falloir y réfléchir quand même posément. Un ménage, un moyen algérien pauvre qui reçoit de l'État sous forme d'aide multiple plus de 6 000 dinars par mois, toutes subventions confondues. Mais quand elle touche les 40 millions, c'est dangereux. Donc, c'est الصورة يعني الفمي يون اللي تواشوا نجيك حواجن يونس انت في خارج صور دين باش داغنا اين زمان وبصح الماك لي زيليمون على شالايف كاين على ليسونس وكي سور تيران بلو سيبونسيونيل زنزان سي القيمه صح. Moi, je fais partie de Hajj, c'est un prix, y compris Afdam, y compris dernier qui dit dans tous les pays du monde, les couches indigentes et sans emploi, elles sont prises en charge d'une certaine manière avec un minimum. Il y a un minimum, comme un organisme dépendant de la classe, en Europe, une administration qui recense les indigents, elle les prend un petit peu en charge en attendant même de maintenant avec des salaires raisonnables en fonction de la productivité. Mais au lieu de le payer correctement, un faux travailleur, des parties salariés, c'est le droit qui prime. On ne peut pas transformer un droit en charité. Ils ont transformé les droits de côté. Les mondiaux, il y a un extra comme c'est l'argent du peuple. C'est ce qui est curieux, ma cadre. C'est l'argent des 40 millions qui est mal orienté. C'est ça le problème. l'argent ماشي كي باش يمشي للسوريون دابا كيديروا قارويك باش يمدنا كاس نفوس ولا فرحانين اولي اللي ما نقول خافنا ولا رمضان غرايز وي هادو غير كلمه شغله فيك مثلا فرحتها في السوردينا قال امنيستي كان عواقي اكساني سوردين انفورمال فانا هنا دانا البنكات لو نده هضرنا في 1300 مليار دو دينار قلاندي برا السيركوي اسك يعني ولو تكريكي طاطك تشيني لا فاسون كيمي اسك اون بو ساتوند بالك هاد لين غاشي تورا ادو غانا روفري دانا سوردين سنا البنك اسك سا بو ازما داوني شتا سوردينار زاتي الجزائر هذاك مثلا هذا ديجا بلو خاطر كل يولي سلام مونطون قارويس je parle du principe que quand quelque chose est informel, il est difficile d'en estimer le montant. 300, 1700, 3700, et mais ça m'a caché à l'égard, ça veut dire qu'ils ne sont pas informels. Normalement, vous êtes censé savoir où ils sont. Comme on ne sait pas où ils sont, donc on ne sait pas exactement combien il y en a. Mais il ne faut pas partir du principe. Les Aïbadakis, ça ne veut pas dire il y a une occasion de se prendre dans une bancation n'est pas de l'argent thésaurisé, c'est de l'argent qui circule. Il apparaît dans l'officiel, on va dire, devient informel une semaine plus tard. Il y a un mécanisme. Le Kénim sert de l'argent en noir. Je suis un importateur, mais je ne déclare pas. Sans une facture à quelqu'un d'autre, le Kénim, oui, je suis là. Mais il y a un importateur. Parce qu'il est obligé de financer les achats. Il ne garde que la marge. La marge, une partie, elle est déclarée quand il achète autre chose. Donc, pratiquement, la Banque d'Algérie a émis un certain montant en monnaie fiduciaire. J'ai oublié. C'est Farhat? أكثر لا زغام ما زلتو كنا سي فرحتك زماقل مثلا فرحات وقال يروح انا على التليفون مالاش غادي مازالوا لك فراواليس يعني ماذا بين كان ديك من اول خاطر سي تري امبورطون نهضر ديناك ترى نساس الفرحه مقارنه ثاني ساق مثلا بالنوار علي وكذا نغلف اقدم سوردين على مينيس اقدم الفينانس سي لا سويس سي بنوار علي ازوف لك وميرسي دافوار اكسبتي نوتر انفيتاسيون ازوف اللون. Merci beaucoup. D'abord, M. Benoît, j'aimerais savoir votre avis sur les dispositions financières de la loi de finances complémentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est des lois qui vont avec la situation de crise qu'on vit, puisque maintenant tout le monde avoue qu'on vit dans une crise,
ou comme quoi maintenant les lois sont dépassées et qu'on a besoin de nouvelles dispositions pour faire face à cette crise? C'est une loi de finances de crise, mais en même temps, chaque année, il y a une loi de finances complémentaire. Donc avant, il n'y avait pas de crise, ils faisaient des lois de finances complémentaires. Aujourd'hui, il y a une crise, ils font une loi de finances complémentaire. Mais cette loi de finances complémentaire est peut-être la première loi de finances complémentaire qui mérite d'être, qui est justifiée par la situation financière catastrophique du pays. Le gouvernement sait qu'il ne peut plus tenir les équilibres, il ne peut plus continuer la même politique. Maintenant, est-ce que cette loi de finances complémentaire, elle apporte des réponses, des solutions à la crise ou pas? Ma réponse est clairement non. Non, parce que il n'y a pas de logique, c'est une loi de finances qui est faite dans la précipitation pour essayer d'éviter le pire. Alors, ils ont pris un certain nombre de mesures, mais qui sont, à mon avis, qui ne règlent pas le fond du problème. Ils ont touché à la fiscalité, mais ce sont des mesures qui sont, à mon avis, extrêmement dangereuses. Non seulement ce n'est pas une solution, mais ce sont des mesures dangereuses, notamment, en particulier, l'amnistie fiscale avec une pénalité de 7%. 7%. Voilà. Tout à fait. Je voulais parler de cette amnistie. Pensez-vous qu'il y aura des personnes qui vont accepter cette amnistie et qu'ils vont finalement déposer leur argent parce qu'ils ont cette occasion de blanchir, si je peux dire, leur argent? Est-ce qu'on aura un feedback, si je peux dire, positif? Ça dépend. Il y a peut-être des gens qui vont accepter. Peut-être qu'il y aura certainement des gens qui vont accepter, parce que 7%, c'est scandaleux. C'est pas du tout c'est pas quelque chose qui est une pénalité. C'est pas quelque chose qui va décourager les gens. Tous ceux qui aujourd'hui veulent blanchir leur argent, ils vont en profiter. C'est ça qui est dangereux. Mais ils vont en profiter, on leur demande rien. Ils étaient dans le haram, ils étaient dans le marché noir, de l'argent qui a été volé au peuple. Et maintenant, on leur dit, venez, profitez, venez, on va vous blanchir votre argent pour 7%. Donc, il y en a qui vont accepter, oui. Par contre, il y en a beaucoup qui refuseront parce qu'ils n'ont pas confiance. C'est un régime qui est condamné. Et donc, beaucoup de gens vont se dire, il y a des risques. Il y a des risques de se faire attraper. Ils vont dire, je suis bien au marché noir, maintenant ils me demandent de me montrer. Et les gens, donc à mon avis, comme le pouvoir n'est pas crédible, il y a beaucoup de gens qui vont refuser aussi. Peut-être aussi, avant vous, il y avait M. Farhat Ali, un expert financier, il a dit, peut-être il a mis un doigt sur un point, il a dit les raisons qui ont poussé beaucoup de monde à préférer avoir leur argent sous le lit que de le mettre dans les banques, parce que ils ne croient plus à la structure de la banque, il y a la bureaucratie, les banques ne sont pas prêtes à servir les clients. Pensez-vous que maintenant les conditions sont différentes pour que ces gens-là changent d'avis? Est-ce que nos banques ont été structurées ou réformées pour faire face, si il y a beaucoup de monde qui vont déposer de l'argent? Le système bancaire, est-ce qu'il est amélioré? Est-ce qu'il y a eu des changements dans le système bancaire pour leur donner confiance? Écoutez, très sincèrement, je ne crois pas que les gens qui sont au noir vont dans le marché noir parce qu'ils n'ont pas confiance dans les banques algériennes. Je ne crois pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec Farhat parce que, d'abord, il y a les banques étrangères. Il n'y a pas que les banques algériennes, il y a les banques étrangères. Donc, à mon avis, s'ils sont au marché noir, c'est pour ne pas payer d'impôts. C'est pour ne pas payer d'impôts et pour pouvoir... D'abord, celui qui est au marché noir, c'est parce que l'argent n'est pas légal. Il ne veut pas se faire attraper, parce que s'il va déclarer s'il va mettre son argent dans la banque, il sera attrapé par le fisc. Les impôts vont lui dire d'où ça vient. Et comme il est dans l'illégalité, les amendes sont incroyablement élevées. C'est ça la première raison. Ils ont peur du fisc. Maintenant, on leur dit, n'ayez pas peur du fisc. Vous pouvez revenir. On vous paye 7% et vous êtes blanchi. Et donc, là, oui, la tentation, elle est grande de le faire. Et s'ils n'aiment pas les banques publiques, il y a toujours les banques privées.
Donc moi, je pense que s'ils ne viennent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas, s'ils ne viendront pas, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance dans ce pouvoir, parce qu'il est capable demain, de changer d'avis et de dire vous allez maintenant, on vous a attrapé, eh bien on va vous faire payer. Donc ils auront toujours peur. Ceux qui vont accepter, parce qu'il y en a qui vont accepter, ceux-là, c'est une aubaine pour eux, parce qu'ils étaient généralement, bien sûr, c'est des gens malhonnêtes. Et l'État, avec sa toute puissance, leur dit je vous blanchis, venez, n'ayez pas peur. Donc il y aura les deux, je ne sais pas, il faut voir. Mais moi, je ne place pas le problème sous cet angle. Moi, je dis ce blanchiment d'argent est amoral dans les conditions où il se fait, dans les conditions où le pouvoir n'est pas légitime, où il va profiter de cet argent pour continuer à dépenser cet argent comme à dépenser les 7%. Les 7%, c'est une recette fiscale supplémentaire. Comment il va dépenser cet argent? Il va le jeter par la fenêtre comme d'habitude. Et c'est cela, moi à mon avis, toute amnistie fiscale doit être prise par un pouvoir légitime et les dépenses publiques doivent être sous le contrôle d'un Parlement légitime, élu. C'est pour ne pas continuer cette politique de gaspillage, parce que les 7% de 3700 milliards de dinars, ça représente à peu près, disons, 300 milliards. Si cet argent rentre, c'est 300 milliards. Uniquement pour parler de l'argent qu'il y a en Algérie. 300 milliards de dinars vont être qui vont être des recettes fiscales supplémentaires, vont être de nouveau gaspillés et jetés par la fenêtre. Et une fois qu'on a fait cette amnistie à 7%, demain on ne pourra pas faire une amnistie à 20%. La logique voudrait que ces gens-là payent au moins 20%. Et non pas 7%. Tout à fait. Absolument. Mais vous avez mentionné le nom de blanchiment ou blanchissement. Pensez-vous que, parce que peut-être M. Farhat, il a un petit peu un avis différent, pensez-vous que cette amnistie est une façon d'institutionnaliser ou de légaliser un blanchissement d'argent en Algérie? Ah, clairement. En fait, il y a les deux. Le pouvoir aujourd'hui, il est en plein désarroi parce que les recettes fiscales sont en baissé ou vont baisser de moitié. Donc, il ne pourra pas financer son train de vie, il ne pourra pas continuer sa politique démagogique comme avant. Donc, il a besoin de cet argent pour continuer sa politique démagogique. On est d'accord. Maintenant, il est clair aussi que parmi les gens qui vont être blanchis de cette manière, il y a les amis du système. Il y a les amis, je vais peut-être vous surprendre. Il y a beaucoup d'entreprises, de patrons algériens qui ont de l'argent au noir et qui sont les amis du régime. Et ces gens-là, les amis du régime, eh bien, ils vont être blanchis. Donc, ils vont avoir de l'argent qui va rentrer dans la banque et on va leur dire, maintenant que vous avez blanchi, donc eux, ils vont raisonner comme ça. Le pouvoir, notre ami, nous permet de blanchir de l'argent, de le mettre en banque et d'utiliser cet argent pour importer, continuer à importer. Importer avec des passe-droits, comme ils ont l'habitude de le faire, importer n'importe quoi, augmenter leurs bénéfices, leur volume, le chiffre d'affaires, et donc ils vont gagner beaucoup plus d'argent. Donc on va blanchir, non pas les honnêtes gens, parce que il y a parmi eux, bien sûr, qu'il y a des gens qui ont fait de l'évasion fiscale et qui aimeraient bien aujourd'hui être régularisés, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas honnêtes parce qu'ils ont volontairement échappé, ils ont voulu échapper au fisc en s'adonnant à des pratiques au noir, et aujourd'hui, si on leur permet de revenir vers le secteur bancaire en étant amnistiés, eh bien, ils vont continuer à développer leurs affaires spéculatives. Rien ne dit que cet argent va être investi utilement pour le pays. Rien ne dit que cet argent va être recyclé dans l'industrie, dans les activités productives. Et c'est la raison pour laquelle cette amnistie, au moment où elle survient, dans les conditions où elle survient, risque de ne pas profiter au pays, mais de profiter à des gens qui n'ont pas été honnêtes et qui vont profiter encore du système et des facilités qu'il leur donne. Et peut-être il y a une autre question qui se pose et que même M. Farhat a posé, c'est maintenant après l'amnistie, après la durée de l'amnistie qui est 16 mois à la fin de 2016, qu'est-ce que le pouvoir peut faire à ceux qui ne voulaient pas ou qui ne veulent pas mettre leur argent dans la banque? Est-ce qu'ils ont des moyens pour les détecter, pour les combattre? Eux, ils disent comme qu'après 2016, ils vont être sans pitié, ils vont appliquer la loi. Eh bien, M. Farhat, il dit s'il pouvait l'appliquer après 2016, pour qu'on n'applique pas maintenant, pour déterrer ces fraudeurs ou ceux qui... Bien sûr, je donne raison à M. Farhat, je lui donne raison entièrement sur ce point.
fin 2016, il y aura des élections législatives. Ah ouais. Tout ça, c'est du clientélisme. Ils donnent la possibilité aux gens de blanchir leur argent maintenant, ou dans 3 mois, ou dans 6 mois, ou dans 1 an. En tout cas, jusqu'à fin 2016. Donc, on leur donne le temps de réfléchir, on leur donne le temps de se préparer. C'est absolument incohérent, illogique. Il y a, par exemple, une possibilité. S'ils avaient voulu vraiment que tout le monde se déclare, c'est changer les billets de banque. Si on change les billets de banque, les gens vont être obligés de ramener tout l'argent qui est caché dans des bachaos et dans des machins, ils vont être obligés. Et à ce moment-là, on leur aurait dit, voilà, on va changer les billets de banque dans 1 an, vous êtes obligés de venir, on va vous attraper, mais on va quand même vous donner une amende forfaitaire qui ne va pas vous ruiner, mais qui va enrichir le pays. C'est de plusieurs manières, c'est une opération qui est scandaleuse et qu'il faut dénoncer avec la plus grande énergie. Peut-être un commentaire sur les propositions du Forum des chefs d'entreprise, le FCE, qui a fait quelques propositions à monsieur, au gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des commentaires à faire? Mon commentaire, c'est que les entreprises qui sont dans le Forum des chefs d'entreprise sont des parasites qui vivent sur le dos de l'économie et de la société. Et la preuve, c'est qu'ils ont soutenu tous les mandats du président Bouteflika. C'est une honte pour le pays, et évidemment, eux aussi, ils prétendent qu'ils sont clairs, qu'ils ont pignon sur eux et qu'ils n'ont... Mais moi, je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup d'entreprises du FCE qui sont au noir et qui vont profiter de cette disposition. Pour ce qui est d'autres propositions comme l'arrêt de la subvention ou choisir être une subvention sélective, il faut aider ceux qui ont besoin, mais les autres, il ne faut pas les aider. Qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition? Excusez-moi, je n'ai pas entendu la question. Parmi les propositions de l'FCE, c'est arrêter les subventions parce que maintenant, tout le monde en profite, même ceux qui n'en ont pas besoin, ceux qui ont de l'argent, ils achètent des produits subventionnés. L'FCE, l'idée, c'est de minimiser ces subventions en donnant la subvention qu'aux familles qui en ont besoin, mais les autres, ils doivent payer le prix complet de ces produits, comme l'essence, le lait, le sucre. Sur le plan du principe, je suis d'accord. Mais qui a profité de ces subventions? Je vous pose une question et je la pose à tous les auditeurs et les téléspectateurs. Le FCE n'a-t-il pas profité de ces subventions à tous les niveaux? Ces subventions, ils en ont largement profité et maintenant qu'ils ont gagné beaucoup d'argent, qu'ils sont devenus des entreprises établies, eh bien aujourd'hui ils veulent profiter de la disparition des subventions parce qu'eux-mêmes n'en ont plus besoin. Ils veulent se donner le beau rôle, ils veulent se mettre du côté de la morale et de l'efficacité économique. Mais qui a profité le plus de ce système, si ce n'est les entreprises qui sont aujourd'hui, qui ont pignon sur eux et qui sont notamment au FCE, au Forum des chefs d'entreprise. Ils ont royalement profité et maintenant on vient en plus leur donner comme prime de pouvoir exporter leurs capitaux et investir à l'étranger. Ça aussi, c'est comme l'amnistie fiscale, c'est moralement inacceptable et politiquement inacceptable. Parce que c'est une prime qui est donnée aux voleurs. Et ils vont pouvoir maintenant, l'argent qu'ils ont indûment gagné, ils vont pouvoir eux seuls, profiter d'une plus grande convertibilité du dinar, puisqu'on leur donne la possibilité d'investir leurs capitaux à l'étranger pour acheter des entreprises et autres. Un dernier mot, M. Benoît, maintenant qu'ils ont fait cette loi fiscale, cette loi financière, complémentaire et c'est toutes ces lois, pour eux, c'est ça la porte, c'est ça la solution à la crise actuelle. Pour vous, c'est complètement le contraire. À quoi on peut s'attendre demain en Algérie donc? Si comme beaucoup de signaux l'indiquent, les prix du pétrole continuent à baisser ou restent au niveau où ils sont, le pays risque de connaître des lendemains très difficiles. La balance des paiements risque d'accuser un déficit annuel de 30 à 50 milliards de dollars. Et les réserves de change, naturellement, disparaîtront. On ne peut garder ces réserves de change que par une dévaluation importante. Mais ça, ils n'ont pas le courage, parce que, et c'est pas qu'ils ne veulent pas, mais ils n'ont pas le courage de dévaluer fortement pour rétablir l'équilibre de la balance commerciale et de la balance des paiements. Alors, comme ils ne peuvent pas opérer une dévaluation franche importante, ils vont dévaluer petit à petit, les prix vont augmenter,
les gens seront un peu plus mécontents parce que le pouvoir d'achat qui a été distribué généreusement ces dernières années va peu à peu disparaître. Ce qu'on a donné d'une main, on va le reprendre d'une autre. Mais ça ne suffira pas à rétablir les équilibres extérieurs. Et donc, ils cherchent d'autres solutions. Ils ont cherché à limiter les importations des voitures, mais vous avez vu qu'ils n'ont pas réussi. Le lobby, encore une fois, les lobbies des patrons, le lobby des importateurs de voitures s'y est opposé. Alors, ils vont essayer de bricoler, ils vont arrêter les grands chantiers. Au lieu de diminuer la consommation et subventionner directement les pauvres et les nécessiteux, ils ont préféré arrêter les grands chantiers, les grands projets. C'est-à-dire, en fait, l'investissement. Donc, la consommation va continuer à servir de politique, donc l'achat de la paix sociale, parce qu'ils n'ont pas le choix. Pour maintenir la paix sociale, ils sont obligés de maintenir les subventions. Et donc, la consommation de produits énergétiques va augmenter. Donc, les surplus qu'on dégage à l'exportation vont diminuer, ce qui s'ajoute à la baisse des prix du pétrole et du gaz, ce qui s'ajoute à la baisse de la production. Les lendemains, croyez-moi, c'est pas pour faire peur, les lendemains risquent d'être sombres pour le pays. Mais évidemment, ce régime cherche à gagner du temps. L'amnistie fiscale et tout ce qu'il fait, c'est pour gagner du temps. Qu'importe l'avenir du pays, qu'importe ce qui arrivera au pays. Ce qui est important, c'est de gagner 1 an, 2 ans, 3 ans. Hein, et après, on verra. Après, de toute façon, si ça marche mal, les Algériens resteront en Algérie, mais ces gens-là auront filé à l'étranger. Merci beaucoup, M. Benoît Ali Ouaguid, ex-ministre du Trésor. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. ترى أدعى يغلى عند جماعتنا فرحتها تعليفها كنا سلا تمغنا سفشو دينا جماعتنا بالنوارية سي فرحتها زوف لك سبحانه كان يجزم الخير سكنينا. زورك ما كذا. تم زورت كنا فايت سلا لي دياجي ديف كان ساعة هناك لو كان فغان ساعة النية باش تجذب ناكلو كيك ساعة صورت إنسان برا نا السيركوينا تراباند ونا أونوار فاروس في دينار ليبي أشو دينار اللي دياجي هذا في دين ليبي وقيل ساني صور دين دي فرو بليجات داني صور دين سنة البنكة. C'est tout à fait normal que s'il y avait un changement de billets, particulièrement les gros billets, 1000 dinars et 2000 dinars, هذا ذاك يجمعنا طاس على كل حال ويجي يخدم les transactions noires. Mais automatiquement les gens seraient obligés d'une manière ou d'une autre d'aller les déposer. Mais ils ont fait cette opération. Il y avait Abdelghani à l'époque comme Premier ministre. Certains oiseaux ont réussi quand même avec leurs acquaintances dans le système à échanger les billets. Mais je ne sais pas si à un prix dérisoire, ils ont réussi à les échanger en dehors des délais de rigueur. Ça a une administration qui tourne sur injonction et avec des lobbies politico-financiers à l'intérieur, aucune solution ne peut être fiable dans l'absolu. Une solution de contrainte, une solution d'attractivité pour les capitaux qui existent chez les gens noirs. Je voudrais faire une petite parenthèse tout à l'heure sur les 7%. Ouais. Il y a le volet politique, mais il y a aussi le volet juridique. Dans le droit fiscal, la prescription à l'équadriennale, ça veut dire de 4 ans. Mais là, il y a des revenus, ça fait des années, des revenus occultes. La logique, même en droit fiscal, c'est de voir la durée d'activité globale. Même la durée depuis qu'il est adulte, à gagner de l'argent, sur la durée, à se diviser le montant, la quote-part de 4 ans, à taxer au taux normal, 15, 20, 30, avec les pénalités au CEDAR, taxer l'intégralité, ça je parle juridiquement. Et c'est une règle universelle, admise aux États-Unis, en Europe, chez les communistes comme chez les capitalistes. Il y a une prescription. Mais nous favorisons qui sont taxés à 30%, ce n'est pas de la contrebande. La contrebande, c'est quand on constate qu'il y a un délit avec l'objet du délit sur place. Mais là, c'est de l'argent amassé pendant des années, des fois des décennies. En noir en 2001. Il a déclaré par exemple 4 millions de dinars, il met 20 millions de dinars, on est déclaré là. C'est prescrit, par tout ce qui dépasse l'exercice en 2015, l'exercice 2011, aucune loi au monde ne permet de le taxer. Donc il fallait quand même prendre en charge la prescription pour calculer les taux. C'est pour ça que 27%,
Ça veut dire c'est un taux libératoire qui ne va pas faire rentrer les gens dans les contentieux aiguilles de prescription. Pour éviter les histoires qui sont. Mais ça ne marchera pas. Il y a des gens, l'origine en dehors de la fiscalité, elle est tout simplement criminelle. Et surtout, le problème, c'est que les gens qui détiennent beaucoup de capitaux ne sont pas du tout censés les détenir. C'est un salarié de l'État. Il n'y a pas moyen de toute façon de le ramener. صح يعطيك الصحة سي فرحة تاعي تنميتك تم قرأت تصمي سفيدان هذا نيت وريضان هذا شو قدرونا كذي تمثلت كذا تمثلت مرتنا تمنيت كذا مثنا أشكر تصمي مثنا بنورة علي وقام هيد نامي إكسميز وتريزور أكن شكرا كونوا يتمثلنا استماع يوم يتقموا كذا ناقم لنا ربي السلام عليكم. Véritable espace d'expression politique, appelle à plus d'initiatives sur le terrain même.